मैं थोड़ा जिहा अज प्रधानमंत्री जी की खास गल करना चाहना। देखो बिल आए ने, केंद्र सरकार लेके आई आ, कैबिनेट चों पास होके आए ने, फिर लोक सभा च आए ने, फिर राज सभा च आए ने। सो मोदी जी की तो सारी शमूलीयत है इहदे विच। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सारे ने जिहड़े इन्हां दी शलाघा कर रहे हैं, इसमें तारीफां कर रहे हैं। पर ये उस सरकार दे मुखी ने जिहड़ी सरकार एक देश एक भाषा की गल करदी है। यही सरकार एक देश एक टैक्स की भी गल करदी सी। यही सरकार हुण किसान आर्डीनैंस राहीं एक देश एक मंडी की गल कर रही आ। पर मैं गल भाषा तो ही करदा। जिहड़ी सरकार की सोच इस गल ते खड़ी सी कि एक देश एक भाषा, अज उसे सरकार दे मुखी नरेंद्र मोदी नूं अपनी वो एक देश वाली भाषा छड्ड के पंजाबी भाषा च ट्वीट करने पै गए। क्यों जनाब? झूठ नूं सच बनाउण लई फिर पंजाबी दा सहारा क्यों लै रहे हो? हुण जिहड़ी गल तुसीं कहने हो कि किसान किसी दे बहकावे च ने, किते तुहाडे ट्वीट भी पंजाब दे देश ते किसानां नूं भरमाउण लई, उन्हां नूं भटकाउण लई तां नहीं हैगे। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानां नूं इस आर्डीनैंस दे लई बधाइयां दिंदिआं, इस नूं बहुत लाहेवंद दसदिआं पंजाबी च ट्वीट कीते जनाब। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 ट्वीट लगातार टक 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 4 ट्वीट प्रधानमंत्री जी दे। सो पहलां आपां ट्वीटां दी नज़र मार लईए। सो मैं तां ही कहा कि एक देश एक भाषा की गल करते सी, हिंदी नूं भाषा नूं अगे लैके जाण दी सुपने लैंदे सी। उन्हां नूं अज अपनी गल कहण लई इस माँ बोली पंजाबी का सहारा लेना पिया, बेशक झूठ बोले। सो झूठ साबित करने लई भी हुण पंजाबी का सहारा लै रहे हैं प्रधानमंत्री। उन्होंने ट्वीट सुन लो जी। पहला ट्वीट 20 सितंबर 4:40 ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी उन्हां दे ट्वीट तो यह ट्वीट आउंदा है 4:40 ते लंघे कल 20 सितंबर नूं। पहला ट्वीट मोदी जी पंजाबी च लिख रहे हैं। हुण लिखाया तो पता नहीं किहड़े बेचारे तो पैसे दे के होना, जी तो एक अद्धा अखर पता भी नहीं लग्या। वो भी कुछ अखर ने जिहड़े पंजाबी च नहीं होए, वो तो सशक्तिकरण लिखी जाते हैं, किते हैं किते सुनिश्चित लिखी जाते हैं। पर फिर भी चलो पंजाबी काजी लिखण की कोशिश की। सो पहला ट्वीट 4:40 ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर नूं करते हैं, जिस च लिखते हैं भारत के खेतीबाड़ी इतिहास में अज बड़ा दिन है। लो जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हूबहू पंजाबी च लिखा ट्वीट। पंजाबी 4 ट्वीट ने, उन्होंने पहला ट्वीट मैं पढ़ रहा। भारत के खेतीबाड़ी इतिहास में अज बड़ा दिन है। संसद में अहम बिल दे पास होने ते साडे मेहनती किसानां नूं बधाइयां। सो बधाइयां तक देनियां पईयां उन्हां नूं पंजाबी दे विच। ये ना केवल खेतीबाड़ी खेतर विच मुकम्मल परिवर्तन लियाउणगे, बल्कि इन्हां नाल करोड़ां किसान सशक्त भी होणगे। सो तां ही मैं कहा कि अद्धे शब्दां दा बेचारिਆਂ नूं उल्था नहीं लभ्या, अनुवाद नहीं होया कि लिखना की है। सो मैं तां ही कहा मैं हूबहू वही पढ़ रहा जो उन्होंने लिखा। पहला ट्वीट 4:40 ते मैं तां ही कहा टक टक किवें आए इकट्ठे, लिखा के पहलां रखे, 2-4 तो पढ़ाए भी होने, फिर इकट्ठे ही सड़ते। मगरे दूआ ट्वीट 4:40 ते ही है। लो जी, दूजा ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाबी च लिखा होया। दहाकिਆਂ तक साडे किसान कई तरह के बंधनां विच जकड़े होए सन ते उन्हां नूं विचोलियां दा सामना करना पैंदा सी। संसद विच पास होए बिलां नाल किसानां नूं इन्हां सब तो आज़ादी मिली है। इस नाल किसानां दी आमदन दुगणी करन दे यतनां नूं बल मिलेगा। सो दुगणी करन दा सुपना अजे भी दिखाई जांदे ने, जिहड़ा लंबे समय तो चलदा आंदा। पिछले 5 साल लंघ गए, साल आ लंघ गया तो हुण कही जांदे 2022। सो उस गल नूं लिया के इस बिलों दे विच भी पंजाबी च ट्वीट करदे भी शामिल कर लिया। दूसरा ट्वीट जिहड़ा आपां पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस लिखते हैं दहाकिਆਂ तक साडे किसान कई तरह के बंधनां विच जकड़े होए सन ते उन्हां नूं विचोलियां दा सामना करना पैंदा सी। संसद विच पास होए बिलां नाल किसानां नूं इन्हां सब तो आज़ादी मिली है। इस नाल किसानां दी आमदन दुगणी करन दे यतनां नूं बल मिलेगा ते उन्हां दी समृद्धि सुनिश्चित होवेगी। सो लो जी, इत्थे भी आके शब्द फस गए कुछ होए जे। सो ये दूजा ट्वीट। लो जी, तीजा ट्वीट भी 20 सितंबर नूं ही 4:40 ते ही। सो 3 ट्वीट तो बिल्कुल इकट्ठे ही आए। सो सकिंटां दा फर्क पै गया उन्होंने। चौथा तां 4:41 ते आ गया। चलो पहलां तीजा ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाबी च लिखिया, पंजाब दे पंजाबी किसानां दे नाल ट्वीट। तीजा ट्वीट साडे खेतीबाड़ी खेतर नूं नवीनतम तकनीक की तत्काल लोड़ है, क्योंकि इस नाल मेहनती किसानां नूं मदद मिलेगी। हुण इन्हां बिलां दे पास होण दे नाल साडे किसानां दी पहुँच भविख दी टैक्नोलॉजी तक आसान हो जाएगी। इस नाल ना केवल उपज वधेगी, बल्कि बेहतर नतीजे सामने आउणगे।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ 'ਚ, ਤੀਏ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਤੇ ਚੌਥਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ 4:41 ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤਾਂ 4:40 ਤੋਂ 41 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ। ਚਲੋ ਚੌਥਾ ਟਵੀਟ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਿਖਤ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ 4 ਟਵੀਟ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਟਵੀਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਦੇਸ਼ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿੱਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, MSP ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪਿੜ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਲੱਖ ਆਏਗਾ। ਸੋ 15-15 ਲੱਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਆਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠ ਮਾਰ ਕੇ ਰਮਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਥਣ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਢਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਉਹ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਣਾਏ ਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਵਾਅਦਾ 15-15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੁਮਲਾ ਥਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਗਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ GST ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਗਣਾਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਲਟਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ। ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਹਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੀਸਰਾ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਐਲਾਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ MSP ਐਲਾਨੋ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਰਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਰਗਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਵੀਟ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰੋ, ਚੌਥਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਓ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣਗੇ।